हॅलो स्टुडंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे आपलं अमरावती युनिव्हर्सिटीमध्ये समोर 2023 मध्ये आलेलं ट्रेस द कर्व y स्क्वेअर इज इक्वल टू x टू द पॉवर 5 इन द ब्रॅकेट 2a मायनस x. फर्स्ट सोल्यूशन. गिवन y square is equal to x to the power 5 in the bracket 2a minus x. First we write it in the simple form, that is those terms are outside the bracket, multiply those terms inside the bracket. Y square is equal to 2a x to the power 5 minus x to the power 6. It is equation number 1. Now first point is our symmetry. इथं आप सर्व जे टर्म्स आहेत आपल्याला ते आपल्या टर्म्स आपल्याला ॲनालाइज करायचे आहेत. तर फर्स्ट वी ॲनालाइज वाय टर्म्स. एकच वाय टर्म आहे आपल्याकडे इथं, आणि दिस वाय टर्म हॅज इवन पॉवर. x term, both are x terms has one of the x term has odd power. Therefore the given curve is आपण पाहिलेला आधीच थेरोटिकल पार्ट मध्ये की y ची पॉवर सपोज टू बी इवन असली, y पॉवर इज इवन, देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x-axis. When the power of x is even, all terms पाहणं आवश्यक आहेत. all terms of y, all terms of x are even, then the curve is symmetrical about y-axis. हे कॉम्बिनेशन अपोजिट आहे. एक्स इवन असला तर सिमेट्रिकल अबाउट वाय ॲक्सिस, आणि वाय इवन असला तर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स ॲक्सिस. शॉर्टकट टाईपमध्ये लिहून घ्या वरती. द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स ॲक्सिस ॲज पॉवर ऑफ all terms of y are even. Power of all terms of y are even. Next point आहे आपला origin. Whether the curve is passing through origin or not. Origin. For that purpose, put x equal to 0 and y equal to 0 in the given curve equation. Therefore, f of 0, 0 is equal to y0, x0, x0. Therefore, we get the equal to 0. Therefore, the given curve is passing through origin. नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला टेंजंट ॲट ओरिजिन. कर्व आपला ओरिजिन पासून पास होत आहे. इट मीन्स दॅट कर्व मस्ट हॅव द टेंजंट ॲट ओरिजिन. टेंजंट ॲट ओरिजिन. To find the tangent origin, we have the condition that equate least degree term to 0. Equate least degree term to 0. हे सर्व आपण थेरॉटिकल पार्ट मध्ये आधीच पाहिलेलं आहे. इक्वेट लिस्ट डिग्री टर्म टू 0. इक्वेट लिस्ट डिग्री टर्म टू 0. आता लिस्ट डिग्री टर्म कोणती आहे आपली इथं? y स्क्वेअर 2a मायनस एक्स टू द पॉवर 5 मायनस एक्स टू द पॉवर 6. आता याच्यात सर्वात लिस्ट डिग्री आहे आपली y स्क्वेअरची. देअरफॉर y स्क्वेअर इक्वल टू 0. देअरफॉर y इक्वल टू 0.
Therefore, the y equal to 0 is the tangent to the curve at the point of origin. Therefore, y equal to 0. That is the equation of x-axis is the tangent at origin to the given curve. Next point आहे आपला intersection with coordinate axis. Intersection with coordinate axis. इंटरसेक्शन विथ एक्स ॲक्सिस काढायचं असलं तर आपण y इक्वल टू 0 पुट करत असतो इन द गिवन कर्व इक्वेशन. इंटरसेक्शन विथ x axis, put y equal to 0 in equation 1. Y equal to 0. Therefore, 2a x to the power 5 minus x to the power 6. Therefore, x to the power 5 get common x. Therefore, x to the power 6 minus 2a x to the power 5 equal to 0. X to the power get common, x in the bracket 2a equal to 0. Therefore, x to the power 5 equal to 0 and x minus 2a equal to 0. Therefore, x equal to 0 and x equal to 2a. Therefore, zero comma 0 and 2a comma 0 are the intersection points of given curve with x-axis. 0, 0 and 2a, 0 are the intersection points with curve, are the intersection points of given curve with x-axis. Now intersection with y-axis. For that purpose, put x equal to 0 in equation 1. Therefore, we get y square equal to 0. Therefore, y equal to 0. Therefore, 0, 0 is the intersection point of given curve. The intersection point, therefore direct आपण असे लिहू शकतो, the curve cuts y axis at origin, that is 0, 0. Next point आहे आपला asymptote. Problem number 5, asymptote. asymptote. asymptote काढत असताना आपण काय करत असतो, equate highest degree term of x and y to 0, but the condition is the coefficient of that term does not contain any constant number. तर आता आपण आपलं जे इक्वेशन आहे y square equal to 2a x to the power 5 minus x to the power 6. आता इथं हायेस्ट डिग्री टर्म आहे y ची y स्क्वेअर, इथं पण याच्यासोबत आहे आपला कॉन्स्टंट नंबर, दॅट इज याच्यासोबत कोणताच व्हेरिएबल आपल्याला प्रेझेंट नाही आहे. देअरफॉर अँड नेक्स्ट आहे आपला हायेस्ट डिग्री टर्म इन द फॉर्म ऑफ x
it is this x to the power 6, but here also a constant number is present. Therefore we write here asymptote, asymptote, asymptote does not exist. If the here some variable is present, इथं जर सपोज टू बी कोणता व्हेरिएबल प्रेझेंट असता तर आपली असिम्प्टोट निघाली असती, पण इथं दोन्ही ठिकाणी आपले कॉन्स्टंट नंबर प्रेझेंट आहेत. देअरफॉर असिम्प्टोट डज नॉट एक्झिस्ट. याची आपण थेरॉटिकल पार्टमध्ये आपण पूर्ण याचं थेरी आपण दिलेली आहे की सो नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला पॉईंट नंबर 6, दॅट इज रिजन ऑफ एक्झिस्टन्स. रिजन ऑफ एक्झिस्टन्स. For that purpose we first draw the diagram. सर्वात आधी पॉईंट मार्क करून घ्यायचे आपले इंटरसेक्शन पॉईंट्स विथ द ॲक्सिस. इंटरसेक्शन पॉईंट कोणते कोणते आहे आपले, आणि त्याच्या आधी आपल्याकडे टँजंट आहे. टँजंट आहे y = 0. y = 0 मीन्स इक्वेशन ऑफ एक्स ॲक्सिस. ड्रॉ करायची आवश्यकता नाही आहे, डायरेक्ट आपल्याला इक्वेशन लिहायचं इथं y = 0. नेक्स्ट आपले इंटरसेक्शन पॉईंट विथ एक्स ॲक्सिस कोणते आहेत, 0,0, दॅट इज दिस 0,0. and next point 2a, 0. Suppose this is our point 2a, 0, and y axis सोबत आपला कर्व टच होता है at the point of origin. Therefore this is our point. These are the 2 points of intersection points are for. हे आपले 2 intersection points. आणि tangent आहे आपली x axis, y axis. Asymptote does not exist. asymptote आपल्याला ड्रॉ करायची आवश्यकता नाही आहे. Therefore join these 2 points. हे 2 पॉईंट आता आपल्याला जॉईन करायचे आहेत. आता हा जे पॉईंट आपण पॉईंट जे आपण जॉईन केले, आता हे पॉईंट्स जॉईन केल्यानंतर आपला जो कर आहे हा कर असा या साईडला असा आणि असा जाणार नाही, कारण की आपली जे टँजंट आहे त्या टँजंट आपली आहे एक्स ॲक्सिस. देअरफॉर दिस कर्स एंड्स ॲट टँजंट. टँजंट हे असल्यामुळे तो कर पुढे असा शिफ्ट होणार नाही. जसं आधी आपले जे बाकीचे कर जे होते ते असे समोर असे एक्सटेंड करून आपण त्यांना दाखवत होतो, स्ट्रेच करत होतो आपण त्या कर्वला. हे असा हा कर्व असा स्ट्रेच होणार नाही, कारण की आपली जे टँजंट आहे ते आपली आहे एक्स ॲक्सिस. त्याच्यामुळे डायग्राम फक्त आपली एवढीच होईल. दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ, हे आपलं इक्वेशन टँजंटचं इक्वेशन y = 0. त्याची आपली डायग्राम. नाव रिजन ऑफ एक्झिस्टन्स. आता आपला कर जो आहे हा कर 0च्या या ओरिजिनच्या इकडे नाही आहे, ओरिजिनच्या लेफ्ट हँड साईडला नाही आहे, आणि 2a पॉईंटच्या राईट हँड साईडला एक्झिट करत नाही आहे. देअरफॉर when x is less than 0 and x is greater than twice a, y square is equal to negative. y स्क्वेअरचं जे आपलं जे कर्वचं इक्वेशन आहे, कर्वचं इक्वेशन काय आपलं y square is equal to x to the power 5 in the bracket 2a minus x. हे आहे आपलं कर्वचं इक्वेशन.
हे आपलं कर्वचं इक्वेशन. तर या कर्वच्या इक्वेशनमध्ये व्हेन वी पुट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स विच इज ग्रेटर दॅन ट्वाइस ए, तर धिस इक्वेशन बिकम्स एन निगेटिव्ह. हे होऊन जाईल वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू निगेटिव्ह. निगेटिव्ह झालं म्हणजे याचा आपण स्क्वेअर रूट काढला तर वाय इक्वल टू निगेटिव्ह टर्मचा स्क्वेअर रूट काढत असतो आपण, तेव्हा तिथं टर्म ॲड होते आय, दॅट इज इमॅजिनरी नंबर. देअरफॉर द कर्व बिकम्स एन इमॅजिनरी. देअरफॉर द कर्व डज नॉट एक्झिस्ट बियॉन्ड x equal to twice a. Similarly, when the value of x is less than 0, x ची व्हॅल्यू जेव्हा लेस दॅन 0 असेल तेव्हा सुद्धा सेम प्रोसिजर होईल. सेम व्हॅल्यूज आपण एक्स सपोज टू बी एक्स इक्वल टू -1 पुट केला. इथं -1 पुट केल्यानंतर इथं आपली जे वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू आहे, जी आपली येऊन राहिली निगेटिव्ह मीन्स वाय इक्वल टू इमॅजिनरी नंबर. देअरफॉर द कर्व बिकम्स एन इमॅजिनरी. देअरफॉर द कर्व डज नॉट लाईज बिटवीन x लेस दॅन 0, x less than 0. So no part of, so therefore that is curve becomes an imaginary. Therefore no part of curve is lies x less than 0 and lies in x less than 0 and x greater than twice a. This is our region of integration. आलं लक्षात? हे एक्झाममध्ये एक्स वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू जे कर्वचं इक्वेशन आहे, वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू निगेटिव्ह हे दाखवायची आवश्यकता नाही आहे. डायरेक्ट फक्त तेवढंच यायचं आहे आपल्याला, वाय स्क्वेअर बिकम्स एन निगेटिव्ह. देअरफॉर द कर्व बिकम्स एन इमॅजिनरी. सो नो पार्ट ऑफ द कर्व लाईज बिटवीन एक्स इक्वल टू एक्स लेस दॅन 0 अँड एक्स ग्रेटर दॅन ट्वाइस ए. हे आपला प्रॉब्लेम, मोस्ट IMP प्रॉब्लेम समोर 2023 मध्ये आलेला प्रॉब्लेम आहे. हे यावेळेस सुद्धा रिपीट व्हायचे चान्सेस आहेत. सो व्हिडिओ पॉज करून व्यवस्थित लिहून घ्या. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे आपलं अमरावती युनिव्हर्सिटीमध्ये आलेला विंटर 2022 मधला क्वेश्चन आहे हा. दॅट इज ट्रेस द कर्व वाय स्क्वेअर इन द ब्रॅकेट 2a - x इज इक्वल टू एक्स क्यूब. सोल्युशन गिवन y square in the bracket 2a minus x equal to x cube. Therefore 2a y square minus xy square is equal to x cube. Equation 1. First point असतो आपला सिमेट्री. y to the power, y ची power supposed to be even आहे. The curve is symmetrical about x axis. y x ची supposed to all terms हे साईडला आधी लिहून घ्यायचं म्हणजे आपला प्रॉब्लेम चुकत नाही. ऑल टर्म्स इवन असल्या तर इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाय ॲक्सिस. अपोजिट आहे, वाय असलं तर एक्स असलं तर वाय. देअरफॉर फर्स्ट पाहायचं वायच्या सर्व टर्म्स इवन आहेत काय? वाय यस, ऑल द टर्म्स ऑफ वाय आर इवन. एक्सच्या सर्व टर्म्स इवन आहेत काय? दोन्ही पाहायचं आहे आपल्याला, दोन्ही पाहायचं आहे. असंही होऊ शकते की जे आपलं प्रॉब्लेम गिवन आहे ते प्रॉब्लेम वायच्या ॲक्सिसही सिमेट्रिकल आहे आणि एक्स ॲक्सिसचे सिमेट्रिकल आहे. त्याला आपण म्हणत असतो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट दी ओरिजिन. दॅट इज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स ॲक्सिस अँड सिमेट्रिकल अबाउट वाय ॲक्सिस. सो वायचे टर्म्स इवन आहेत, एक्सची टर्म पाहिली ऑड आहे. सो द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स ॲक्सिस. द गिवन कर्व is symmetrical about x axis as power of all terms of y are
E1. Next point असतो आपला origin, whether the curve is passing through origin or not. Put x equal to 0, y equal to 0 in the given equation of curve. That therefore f of 0 comma 0. 0 put केला, y 0, x and y both 0. Therefore we get equal to 0. Therefore the curve is passing through the therefore the given curve is passing through origin. थर्ड पॉईंट असते आपला टँजंट ॲट ओरिजिन. ओरिजिनपासून कर्व पास होत असेल तरच फक्त त्या कर्वला आपल्याला टँजंट ॲट ओरिजिन असते. थर्ड पॉईंट, टँजंट ॲट ओरिजिन. To find tangent at origin, we have to equate least degree term to 0. Equate equate least degree term to 0. Equate least degree term to 0. least degree term कोणती आहे बघा आता. या टर्मची डिग्री आहे 3, x ची डिग्री 1, y ची डिग्री 2, 1 plus 2 3. Therefore this term has degree 3, this term has degree 3, and y square has degree 2. Therefore this is our least degree term. Is it आपली least degree term? We have to equate this least degree term to 0. Therefore 2ay square equal to 0. Therefore y equal to 0. Therefore y equal to 0 is the tangent at origin to given curve. Point number 4, intersection with coordinate axis. Intersection with coordinate axis. First we have to find intersection with x-axis. Intersection with x-axis. Put y equal to 0. Y equal to 0 put केल्यानंतर y 0 0, then we get x equal to 0. Therefore given curve cuts x-axis at origin. It is 0, 0. Intersection with y-axis. Put x equal to 0. X equal to 0 put केल्यानंतर we get y equal to 0. Therefore given curve cuts y-axis at origin. याच्यानंतरचा पॉईंट असते आपला इंटरसेक्शन. याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला पॉईंट नंबर 5, दॅट इज असेम्प्टोट. पॉईंट 5, असेम्प्टोट. ASYMPTOT. फर्स्ट वी हॅव टू ॲनालाइज द गिवन इक्वेशन. तर गिवन इक्वेशन काय आहे आपलं, कर्वचं 2a सॉल्व केल्यानंतर आपण इक्वेशन नंबर 1 लिहिलं आपण, 2ay स्क्वेअर मायनस xy स्क्वेअर इज इक्वल टू x क्यूब. फर्स्ट ॲनालाइज द एक्स टर्म्स. एक्स टर्म कोणती आहे इथं, दिस अँड दिस. आता हायेस्ट डिग्री टर्म कोणती आहे एक्सची ते पाहायची आपल्याला. हायेस्ट डिग्री टर्म आहे आपली हे, पण याच्यासोबत आपला हा कॉन्स्टंट नंबर
तर कॉन्स्टंट नंबर असल्यामुळे there does not exist an asymptote which is parallel to x axis. So we have to analyze next. We have to analyze y terms, that is highest degree term of y. त्या दोन, एक हे आणि एक हे, तर दोन्ही टर्म्स मध्ये नुसतं कॉन्स्टंट टर्म्स नाही आहेत. तर या टर्म मध्ये आपल्याला इथं एक्स भेटत आहे, याच्यासोबत आहे आपल्याकडे एक्स. therefore the asymptote which is parallel to y axis is exist. Therefore equate highest degree term, equate coefficient of highest degree term, equate coefficient आता इथं कोएफिशिएंट इक्वेट करायचे आहेत इक्वल टू 0 ला. इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हायेस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ y टू 0. कोएफिशिएंट इक्वेट करायचे आहेत. कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वेअर इट इज 2a minus x equal to 0. Therefore x equal to twice a. This is our asymptote to the given curve. Therefore x equal to twice a is the parallel asymptote to y axis. And final point आहे आपला point number 6, that is region of integration, region of existence, integration region of existence. First we have to draw the diagram. आता टेंजन कोणती आहे आपल्याकडे? टेंजंट आहे आपल्याकडे y = 0. ड्रॉ करायची आवश्यकता नाही आहे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. आता सर्वात आधी आपला जो कर्व आहे तो कर्व एक्स ॲक्सिसला आणि वाय ॲक्सिसला कुठे टच होत आहे ते आपल्याला इंटरसेक्शन पॉईंट्स मार्क करायचे आहेत. तर फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉईंट इज अवर 0,0. दॅट इज एक्स ॲक्सिस कर्व कट्स एक्स ॲक्सिस ॲट ओरिजिन, दॅट इज 0,0. दॅट इज दिस 0,0 अँड द कर्व कट्स वाय ॲक्सिस ऑल्सो ॲट ओरिजिन, दॅट इज 0,0. म्हणजे आपल्याकडे इंटरसेक्शन पॉईंट फक्त एकच आहे, दॅट इज 0,0. त्याला आपला इंटरसेक्शन पॉईंट असिम्प्टोट आहे आपल्याकडे x इक्वल टू ट्वाइस ए. सपोज दिस इज अवर पॉईंट ट्वाइस ए. हे झाली आपली असिम्प्टोट x इक्वल टू ट्वाइस ए. टेंजंट आहे आपली y इक्वल टू 0, दॅट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. झालं इंटरसेक्शन आपला इंटरसेक्शन पॉईंट. तर आता आपल्याला कर्व ड्रॉ करायचा आहे. तर कर्व ड्रॉ करत असताना y इक्वल टू 0, दॅट इज एक्स ॲक्सिस आपली इंटरसेक्शन, एक्स ॲक्सिस आपला टेंजंट आहे. देअरफॉर वी हॅव टू ड्रॉ लाईक दिस. यू हॅव टू ड्रॉ लाईक दिस. झाला आपला सेकंड प्रॉब्लेम कंप्लीट. दॅट इज रिजन ऑफ इंटिग्रेशन आता लिहायचा, रिजन ऑफ एक्झिस्टन्स आता लिहायचा आहे आपल्याला. देअरफॉर फ्रॉम दिस वी डायरेक्टली से दॅट की जो कर्व आहे आपला तो 0च्या इकडे आणि एक्स इक्वल टू ट्वाइस ए, दॅट इज ट्वाइस ए, 0. त्या ट्वाइस एच्या राईट हँड साईडला आणि 0च्या लेफ्ट हँड साईडला एक्झिस्ट करत नाही आहे. व्हेन we can write here, when x is greater than twice a and x is less than 0, x is greater than twice a and x is less than 0, y square is equal to negative. y square is equal to negative. हे तुम्ही व्हॅल्यूज ठेवूनही बघू शकता. y स्क्वेअरच्या ठिकाणी आपण सपोज तुम्ही व्हॅल्यू ठेवली, ट्वाइस एच्या ठिकाणी आपण ठेवली 3a, त्यानंतर एक्सच्या ठिकाणी आपण व्हॅल्यू ठेवली -1 -2, तर आपली वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू जी आहे ते निगेटिव्ह
येते. therefore curve becomes imaginary. Therefore no part of curve is lies is lies lies in x greater than twice a and and x less than 0. x greater than twice a and x less than 0. हा झाला आपला पॉईंट नंबर 6, रिजन ऑफ एक्झिस्टन्स कंप्लीट. अशा प्रकारे आपलं हे सेकंड नंबरचा प्रॉब्लेम विच इज आस्क इन विंटर 2022 हे झालं कंप्लीट. आता आपल्याकडे पेपरसाठी वेळ फारच कमी आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला जेवढी प्रिव्हियस इयर प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच प्रिव्हियस इयर प्रॉब्लेम्सवरच आपल्याला फोकस करायची आवश्यकता आहे. कारण की जर तुम्हाला प्रिव्हियस इयर प्रॉब्लेम्स सर्व तुम्ही सॉल्व्ह केले तर प्रॉब्लेम कोणताही चेंज जरी झालं एक्झाममध्ये आल्यानंतर, प्रॉब्लेम जरी चेंज असलं, हे या प्रिव्हियस इयर प्रॉब्लेम्समधलं प्रॉब्लेम जरी नसलं तरी तुम्हाला ते प्रॉब्लेम इझिली सॉल्व्ह करता येईल. सो टाईम कमी असल्यामुळे आता मॅक्झिमम 10 to 15 days आर रिमेनिंग फॉर युअर मॅथ्स 2 पेपर. So we have to solve all the previous year questions and from each chapter. So best of luck for your studies. Now download the app and start your preparation right now. जर तुमचा 50% जरी स्टडी झालेला असेल M2चा, तरी 50% तुमचा स्टडी राहिलेला असेल किंवा कॉन्फिडन्स नसेल किंवा तुमच्याकडे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन तुम्हाला समजत नसतील तर तुम्ही ॲप डाउनलोड करून तुमचा पूर्ण सिलेबस कव्हर करू शकता. आता ही वेळ गेलेली नाही आहे. पुढच्या सेमिस्टरमध्ये M3 आहे. सो बी सिरियस. आणि M3 पुढच्या सेमिस्टरमध्ये M3 असल्यामुळे तुमचा M2 बॅकलॉगमध्ये आलाच नाही पाहिजे. सो स्टडी हार्ड अँड फोकस ऑन युअर स्टडीज. अँड इफ यू हॅव एनी डाउट्स in any question, please contact me. This is my contact number. The contact number is also given in description box. And app link our academy, Phoenix Engineering Academy. App link is given in the description box. This is my contact number. If you have any doubt, you can contact me 9518543156. Similarly, other chapters, other units are also covered by this similar manner. All the previous year problems. सर्वात आधी तुम्ही प्रॉब्लेम कोणते सॉल्व्ह करसान प्रिव्हियस इयर विंटर 2019 पासूनचे जेवढे प्रॉब्लेम्स आहेत सर्वात आधी ते सॉल्व्ह करायचे प्रत्येक चॅप्टरचे. ते झाल्यानंतर ते सपोज तुम्ही तुमचे झाले, तुमच्याकडे टाईम उरला तर तुम्ही बॅक्सचे जे समर 19, त्याच्यानंतर विंटर 2018, त्याच्यानंतर समर 2018, त्याच्यानंतर विंटर 17, त्याच्यानंतर समर 17 हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. पण सर्वात आधी मोस्ट टाईम प्रॉब्लेम्स आहेत तुमच्याकडे जे विंटर 19च्या पुढचे, दॅट इज विंटर 19, त्याच्यानंतर 22, 23 हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत हे IMP आहेत. हे तुम्ही प्रिव्हियस इयर प्रॉब्लेम्स तुम्ही सॉल्व्ह करणं आवश्यक आहेत. तुम्ही जर का कोणताही पेपर जर का तुम्ही ॲनालिसिस केला तर त्यात तुम्हाला 70 to 80% जे पेपर्स जे क्वेश्चन्स आहेत ते रिपीटेडच आहेत आणि लेटेस्टमध्येच आहेत मागच्या 5 ते 6 पेपरमधले. सो यू हॅव टू सॉल्व्ह ऑल द क्वेश्चन्स फ्रॉम देअर. अँड इफ यू हॅव एनी डाऊट देन कॉन्टॅक्ट मी. Best of luck for your studies. And download the app and start your preparation right now. Thank you.